हेलो विद्यार्थी मित्रों, डेल्टा यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो आगला लेक्चर में આપણે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારમાં માર્કેટિંગ સંચાલન વિશે જોયું હતું। હવે આ લેક્ચરમાં આપણે જોશું માનવ સંસાધન સંચાલન। मानव संसाधन संचालन बराबर बीजो टॉपिक है संचालन कार्य विस्तारनो। मानव संसाधन संचालन कोने कहेवाय, शुं होय, एमां कई बाबत आवशे आपणे एना विषे शीखीशुं। आ 3 मार्क में पण पूछी शके, कई रीते पूछी शके तो ए के संचालन कार्य विस्तारना मानव संसाधन संचालन विषे जणावो, ए रीते प्रश्न होई शके। मानव संसाधन संचालन विषे जणावो संचालन कार्य विस्तार तरीके। तो कि कोईपण धंधाकीय एकम में जमीन, मकान, मशीन, साधनों, फर्निचर तथा वाहनों आ बधी धंधानी शुं है तो कि मिलकत है। અને આ મિલકતોનું ધંધાકીય એકમ શું કરતું હોય છે તો કે જતન એટલે કે જાળવણી કરતું હોય છે। અને આ મિલકતમાં સતત વધારો થાય એવા પોતે શું કરતું હોય છે તો કે પ્રયત્ન કરતું હોય છે। એટલે કે ધંધાની મિલકત કઈ તો કે જમીન, મકાન, યંત્ર, સાધનો, મશીનરી, ફર્નિચર આ બધું શું છે તો એ કે મિલકત है। અને એનું શું કરવામાં આવે તો કે જતન કરવામાં આવે। તે જ રીતે ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ એ પણ ધંધાની સજીવ મૂલ્યવાન મિલકત है। धंधाकीय एकम में काम करता कर्मचारीओ केवी मिलकत है तो कि सजीव मिलकत है। कारण के जी कर्मचारी में शू है जीव है। कर्मचारीनु जे शरीर है एनो शू थाय विकास थाय एटले माटे एने बाबत शू कहेवाय सजीव। एटले के कर्मचारीओए धंधानी एकम में काम करता केवी मिलकत है सजीव और मूल्यवान मिलकत है। कारण के कर्मचारीनु कोईपण मूल्य नक्की होतुं नथी। कर्मचारी किंमत न होय, कोईपण व्यक्तिनी किंमत न होय कि आटला रूपिया आटला वस्तुनी किंमत होय, पण मानवीनी कोई चोक्कस किंमत छे ने। एटले माटे केवी है मूल्यवान मिलकत है। जो तमारुं संचालन हरखुं व्यवस्थित अने सारुं हशे, साधन सामग्री यंत्र बधाय आधुनिक है, पण काम करता कर्मचारीओ ज केवा हशे तो कि नबळा हशे, बराबर है। एनी जे लायकात हशे, लायकात करता काम एनी पासे वधारे एटले के एनी लायकात ओછી हशे तो तमारुं काम हरखुं व्यवस्थित थशे, ध्येय सिद्ध थशे नहीं, नफो मळशे नहीं ने तमारुं धंधाकीय एकम लांबा समय सुधी टकी रहेवानुं नथी। तो ए ज रीते तमारी कंपनीमां काम करता कर्मचारीओ ने तमारे एक प्रकारनी मूल्यवान मिलकत समझवानी छे। जो कोई सारा कर्मचारी तमारी कंपनीमां लांबा समय सुधी काम करशे तो तमारी कंपनीनो शुं थशे विकास थशे અને એને યોગ્ય સંતોષ થાય એવું તમારે વાતાવરણ ઊભું રાખવું પડે। એટલે માટે તમારે એને એક પ્રકારની મૂલ્યવાન મિલકત સમજવી પડે। ધંધાકીય સાહસોની સફળતાને આધારે તે ધંધામાં કામ કરી રહેલા કર્મચારીઓ પર રહેલો છે। છેલ્લે અંતે તો ધંધાની જે મેન સફળતા કોના પર રહેલી છે તો કે કર્મચારીઓ પર રહેલી છે। જો કર્મચારીઓ હરખું વ્યવસ્થિત કામ સારી રીતે કરશે, ઓછા ખર્ચે ઓછા સમય ઉત્પાદન વધારે કરશે, कोण करे तो कि कर्मचारी करे, माटे एना द्वारा ध्येय सिद्धि सरल थाय अने ध्येय सफल थाय। एटले के धंधानी जे सफलतानो मेन आधार कोना पर रहेलो है तो ई के कर्मचारीओ पर रहेलो छे। कर्मचारीनी जरूरियात संतोषवामां आवे, तेमने योग्य वातावरण पूरुं पाडवामां आवे तथा योग्य काळजी लेवामां आवे तो धंधाकीय उद्देशो सरळताथी अने सफलतापूर्वक सिद्ध करी शकाय छे। कि कोईपण कर्मचारीनो प्रश्न है तो प्रश्नों सोल्यूशन फटाफट ने संतोषकारक रीते लई आओ, योग्य वातावरण ऊभुं करो, एनी समय समय काळजी लीओ। कोई कर्मचारी सारूं काम करे तो एने प्रोत्साहन आपो, बोनस आपो, घणा बधा प्रकारना कार्य करो। कर्मचारीनो जुस्सो अने उत्पादन वधे एना माटेना तमे घणा बधा कार्य करशो तो ज कर्मचारी हे सारूं काम करशे, जेना द्वारा तमारुं ध्येय ई सरळ रीते अने असरकारक अने झड़पी सिद्ध थशे। बाकी तमारी जे ध्येय सिद्ध थवानुं नथी, तमारुं संचालन हे पण निष्फळ निवडशे। એટલે માટે કર્મચારીને યોગ્ય વાતાવરણ ઊભું કરો, કર્મચારીની કાળજી લ્યો અને કર્મચારીને સંતોષ થાય એ પ્રકારનું કાર્ય કરો, જેથી કરીને તમારું ધ્યેય સરળતાથી અને સફળતાપૂર્વક સિદ્ધ કરી શકાય છે। આ પ્રકારની માવજતના કારણે કર્મચારીઓનો જુસ્સો, વફાદારી, જૂથભાવના બધાનો વિકાસ થાય અને કાર્યક્ષમતામાં પણ વધારો થશે। जो योग्य वातावरण एने मळतुं हशे, योग्य अने संतोष मळतो हशे तो एना द्वारा कर्मचारीमां शुं समावेश थशे तो एक तो जूस्सो वधशे, એટલે કે પોતે ઓછા સમય અને ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન વધારે કરશે। બીજું વફાદારી, એટલે કે એનામાં પ્રામાણિકતા આવશે કે પોતે કોને વફાદાર રહેશે તો કે કંપનીને વફાદારી છે કે તમારી કોઈ પણ કંપનીની બાબત હશે બીજી કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કે અન્ય કંપનીને પોતે કહેશે ને। બીજું તો કે જૂથ ભાવના એટલે કે સંકલન,
એનો પણ વિકાસ થશે અને કાર્યક્ષમતામાં એટલે કે જે કામ હશે એ કામ પણ વ્યવસ્થિત અને સારું થશે, એમાં પણ વધારો થશે. એટલે માટે માનવ સંસાધન સંચાલન પણ અતિ મહત્ત્વનું છે. જેમ ધંધાકીય એકમની અન્ય મિલકત છે એ જ રીતે તમારે કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ એ પણ એક સજીવ મૂલ્યવાન મિલકત છે, એ જ રીતે તમારે એની સાથે વર્તન કરવું પડે. જેમ અન્ય મિલકત સાથે તમે વર્તન કરો એ જ રીતે એવું વર્તન તમારા કર્મચારીઓ સાથે રાખવું પડે, તો જ તમારી કંપની લાંબા સમય સુધી રહેશે, તે સરળ થશે અને નફાકારકતામાં વધારો થશે. તો આ હતી માનવ સંસાધન સંચાલનની ખાલી ઉપર છેલ્લી પ્રસ્તાવના. હવે આવે છે એનો અર્થ. માનવ સંસાધન સંચાલન એટલે ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓનું કૌશલ્ય, જ્ઞાન, બુદ્ધિ ગમો અણગમો, વ્યક્તિગત વિકાસ, જરૂરિયાત વગેરે જેવી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ તેને કંપનીના ઉદ્દેશો સાથે સાંકળી અને ધંધાને સફળતાના તથા નફાકારકતાના માર્ગે લઈ જવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા. ધંધાકીય માનવ સંસાધન સંચાલન એટલે કે ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારી બુદ્ધિ, આવડત, એનું કૌશલ્ય, ગમો અણગમો એટલે કે કઈ વસ્તુ એને ગમે છે, કઈ બાબત એને ગમતી નથી, વ્યક્તિગત વિકાસ, જરૂરિયાત, આ બધી બાબતોને ધંધાકીય એકમ સાથે સાંકળી અને એને કી તરફ લઈ જવાની છે, તો કે ધંધાની સફળતા અને નફાકારકતાના માર્ગે લઈ જવાની સમગ્ર પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? માનવ સંસાધન સંચાલન. એટલે કે કર્મચારીની જે જરૂરિયાત છે, કર્મચારીનો ગમો અણગમો, કર્મચારીનું જ્ઞાન, કર્મચારીની બુદ્ધિ આપણે ક્યાં લઈ જવાની છે, તો કે ધંધાની સફળતા અને નફાકારકતાના માર્ગ તરફ આપણે અહીંયા વાળવાની છે. તો આ પ્રક્રિયાને કહેવાય માનવ સંસાધન સંચાલન. ફરીથી એકવાર વ્યાખ્યા ન સમજાણી હોય તો ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓનું કૌશલ્ય, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ગમો અણગમો, વ્યક્તિગત વિકાસ, જરૂરિયાત, આ બધી બાબતોને ધ્યાને લઈ આ બાબતોને આપણે ક્યાં લઈ જવાની છે, તો કે ધંધાની સફળતા અને નફાકારકતાના માર્ગે વાળવાની પ્રક્રિયાને કહેવાશે માનવ સંસાધન સંચાલન. તો આ હતી એની વ્યાખ્યા. અર્થ ન સમજાણી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કરશો. પાછો ફરીથી હાલો તમને સમજાવી દઉં. ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારીઓનું કૌશલ્ય, જ્ઞાન, બુદ્ધિ, ગમો અણગમો, વિકાસ, જરૂરિયાત વગેરે બાબતોને ધ્યાને લઈ અને એને આપણે ધંધાના ધ્યેય સાથે સાંકળી ધંધાની સફળતા અને નફાકારકતાના માર્ગે લઈ જતી પ્રક્રિયાને માનવ સંસાધન સંચાલન કહે છે. તો આ એની હતો અર્થ. હવે આપણે એની જોશી લાક્ષણિકતા. માનવ સંસાધન સંચાલનની લાક્ષણિકતા. તો પહેલો પોઈન્ટ છે
માનવ સંસાધન સંચાલનમાં કર્મચારીઓની ભરતી, તાલીમ, બઢતી, દોરવણી વગેરેનો સમાવેશ થશે. લાક્ષણિકતામાં પહેલા પોઈન્ટ કોનો સમાવેશ થશે? તો કે કર્મચારીની ભરતી, તાલીમ, બઢતી, દોરવણી. કોનો સમાવેશ થશે? તો કે કર્મચારીઓની ભરતી, તાલીમ, બઢતી અને દોરવણીનો સમાવેશ થશે. બીજો પોઈન્ટ છે કે માનવ સંસાધન સંચાલનમાં કર્મચારીઓના વ્યક્તિગત ધ્યેયને સાંકળી કંપનીના ધ્યેય સાથે કરવામાં આવે છે. એટલે કે વ્યક્તિગત ધ્યેય એટલે કે તમારી કંપનીમાં કામ કરતો કર્મચારી કયા ધ્યેય માટે પોતે કામ કરે, કે એને પગાર સાથે સંબંધ છે અથવા તો એની કોઈ એવી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે પોતે તમારા કંપનીમાં કામ કરે. એટલે કે વ્યક્તિગત ધ્યેયને આ રીતે સાંકળી એને કોની સાથે જોડવામાં આવશે? તો એ એકમના ધ્યેય સિદ્ધ, એના દ્વારા આપણે સરળ કરી શકીએ છીએ. એટલે બીજો પોઈન્ટ હતો વ્યક્તિગત ધ્યેયને સાંકળીને કંપનીના ધ્યેયને સિદ્ધ કરી શકાય છે. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે સંસાધન સંચાલનનું મૂળભૂત કાર્ય કર્મચારીઓને એક અમૂલ્ય મિલકત સમજવી તેઓનું સંચાલન કરવામાં આવે. એટલે કે મૂળભૂત કાર્ય તો કે કર્મચારીને મૂલ્યવાન મિલકત સમજવી, અમૂલ્ય માનવ સંસાધન સંચાલનનું મૂળભૂત કાર્ય શું છે? તો કે કર્મચારીને અમૂલ્ય મિલકત સમજવી. કારણ કે કર્મચારી એ પણ એક પ્રકારની શું છે? મિલકત જ છે. જેમ કંપનીની અન્ય મિલકતે જમીન, મકાન, યંત્ર, સાધન સામગ્રી, એ જ રીતે કર્મચારીઓ પણ કેવી છે? અમૂલ્ય મિલકત સમજીને જ એનું સંચાલન કરવું જોઈએ. પછી ચોથો પોઈન્ટ છે કર્મચારીને યોગ્ય તાલીમ આપીને તેનો વિકાસ થાય એ માટેની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. કર્મચારીઓને યોગ્ય તાલીમ કર્મચારીને યોગ્ય તાલીમ મળી લે અને એનો વિકાસ થાય એવા પ્રકારના કાર્ય કરવા જોઈએ. કારણ કે અત્યારનો સમય આધુનિક સમયે બરોબર નવી નવી ટેકનોલોજી, નવા સાધન સામગ્રી આવે તો એ સાધન સામગ્રી કઈ રીતે ચલાવી એને લગતી કર્મચારીઓને આપણે શું આપવાની છે? યોગ્ય તાલીમ આપવાની. એ તાલીમ દ્વારા જ આપણે આપણા કંપનીનો વિકાસ શક્ય કરી શકીએ છીએ. એટલે કે કર્મચારીઓને યોગ્ય તાલીમ દ્વારા વિકાસના કાર્ય કરી શકાય છે. જો કર્મચારીને નવું યંત્ર કઈ રીતે ચલાવવું એની આપણે તાલીમ આપવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી પોતે યંત્ર ચલાવવાનો નથી. યંત્ર નહીં ચલાવે, ઉત્પાદન થશે નહીં, વેચાણ થશે નહીં, નફો થશે નહીં, ધ્યેય સિદ્ધ થવાનું નથી. એટલે કે યોગ્ય સમય તાલીમ આપવાથી ધંધાકીય એકમનો વિકાસના કાર્ય કરી શકાય છે. કર્મચારીઓની કામગીરીઓનું મૂલ્યાંકન કરી તેમનું યોગ્ય સ્થાન નિશ્ચિત કરવાનું કાર્ય માનવ સંસાધન સંચાલનનું છે. કર્મચારીના કાર્યનું આયોજન કરવું. કારણ કે ઘણા બધા કર્મચારીઓ અમુક કાર્ય હોય તો કે કાર્ય પ્રત્યે જુસ્સો દાખવતા હોય, અમુક કર્મચારીઓ હોય બરાબર આળસુ હોય, કંટાળો આવતો હોય
અલગ અલગ પ્રકારના બધાય કર્મચારી એક સરખા હશે નહીં. તો એ કર્મચારીના કાર્યનું આપણે શું કરવાનું, મૂલ્યાંકન કરવાનું હોય કે કયો કર્મચારી એ ઓછા સમય અને ઓછા ખર્ચે અને એનું કાર્ય એકદમ વ્યવસ્થિત છે, તો એ પ્રમાણે એનો સ્થાન એટલે કે એ પ્રમાણે એનો હોદ્દો નક્કી કરવો. કે ઘણા બધા કર્મચારીઓ હોય ટૂંક સમયમાં ઘણું બધું એવું સારું કામ કરીને પોતે એનો હોદ્દો ઠેઠ ક્યાંય સુધી પોતે પહોંચાડતા હોય, એટલે કે પોતે કોઈ સામાન્ય કર્મચારીમાંથી પોતે કોઈ વિભાગનું સંચાલન પણ મોઢે કરવા આપે. શેના દ્વારા? આપણે એના કાર્યના મૂલ્યાંકન દ્વારા આપણે નક્કી કરી શકીએ. એટલે કે કર્મચારીને જો કોઈ બઢતી આપવી છે કે કોઈ બદલી કરવી છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરવી છે તે કર્મચારીના કાર્ય દ્વારા આપણે કરી શકીએ. એટલે કે કર્મચારીના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરી અને એનું યોગ્ય સ્થાન નક્કી કરવું. પછી આવે છે યોગ્ય સંચાલનથી કર્મચારીઓની ફેરબદલી દર ઘટાડી શકાય છે અને કુશળ કર્મચારીને કંપનીમાં ટકાવી રખાય છે. એટલે કે કર્મચારીનો ફેરબદલી દર ઘટે છે યોગ્ય સંચાલન દ્વારા કર્મચારીઓનો જે ફેરબદલી દર છે, જો તમારું સંચાલન સારું હશે તો જ કોઈ કર્મચારી છે તમારી કંપનીમાં લાંબા સમય સુધી કામ કરશે. જો કોઈ તમારું સંચાલન નબળું હશે તો કર્મચારી સંતોષ નહીં થાય એવું સંચાલન હશે તો કર્મચારી છે અમુક સમય સુધી કામ કરશે અને તમારી કંપની છોડીને પોતે કોઈ અન્ય કંપનીમાં જતો રહેશે. જેના દ્વારા કર્મચારીના ફેરબદલી દરમાં શું થાય? વધારો થાય. એટલે કે કોઈ કર્મચારી આવ્યો, થોડાક દી કામ કર્યું, સંતોષ ન થયો, વયો ગયો. વળી કોઈ બીજો કર્મચારી આવ્યો, કામ કર્યું, સંતોષ ન થયો, વયો ગયો. શેના દ્વારા આવું કાર્ય થશે? કે સંચાલન નહીં સારું. જો તમારું સંચાલન એકદમ વ્યવસ્થિત છે તો કર્મચારીને સંતોષ થશે. કર્મચારીને સંતોષ થશે તો આ કર્મચારીનો જે ફેરબદલી દર છે, એટલે કે ભરતી કરવીને વરી વહી જાય ને વરી ભરતી કરીને વરી વહી જાય, એ દર શું થશે? ઘટશે. અને આપણે સારા એટલે કે કુશળ એટલે કે સારા કર્મચારીઓને આપણે આપણી કંપનીમાં લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખી શકીએ છીએ. એટલે કે ફેરબદલી દર ઘટે છે અને લાંબા સમય સુધી સારા કર્મચારીઓ આપણી કંપનીમાં ટકી શકે છે. માનવ સંસાધન સંચાલન દ્વારા તો કે કર્મચારીને યોગ્ય વાતાવરણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. તેથી તેના કામ કરવામાં જુસ્સો તથા કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને કંપનીના મૂલ્યો જળવાય છે અને કંપનીના ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય છે. માનવ સંસાધન સંચાલન દ્વારા તો કે કર્મચારીને ધંધાકીય એકમમાં યોગ્ય વાતાવરણ એને પૂરું આપણે પાડી શકીએ છીએ. જેના દ્વારા કર્મચારીનો જુસ્સો વધશે. તેના દ્વારા જે કામ છે એકદમ કાર્યક્ષમ એટલે કે વ્યવસ્થિત અને સારામાં સારું કામ કરવામાં આવશે. જેના દ્વારા ધંધાકીય એકમને આપણે ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. તો આ હતી એની લાક્ષણિકતા, માનવ સંસાધન સંચાલનની લાક્ષણિકતા અહીંયા આપણે પૂરી કરી. હવે આવે છે માનવ સંસાધન સંચાલનનું મહત્ત્વ, ઉપયોગ, લાભ અથવા તો ફાયદા. જો ધંધાકીય એકમમાં કે કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ એટલે કે જો એનું માનવ સંસાધન સંચાલન જ કરવામાં ન આવે તો શું બાબત થાય? અને આપણે એનું માનવ સંસાધન સંચાલન કરીએ એટલે કે કર્મચારીને આપણે આપણી કંપનીની અમૂલ્યવાન મિલકત સમજીને આગળ વધીએ તો શું ફાયદા થાય એ આપણે જોશું. તો કે પહેલો જ પોઈન્ટ છે કે કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય. કર્મચારીની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય. કાર્યક્ષમતામાં વધારો એટલે શું? તો કે જે કર્મચારી છે
ઓછો ખર્ચ કરશે અને જે કાર્ય આપણે સોંપ્યું એ કાર્ય કરવામાં પણ પોતે કેવો સમય લગાડશે, ઓછો સમય લગાડશે. એટલે કે ખર્ચે ઓછો થશે, સમય ઓછો થશે, ઓછા સમય અને ઓછા ખર્ચે પોતે વધારે ઉત્પાદન કરશે તો વધારે વેચાણ થશે, નફો વધશે, જેના દ્વારા આપણે ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે કાર્યક્ષમતામાં વધારો. બીજો પોઈન્ટ છે નફાકારકતામાં વધારો. પેલો પોઈન્ટ આપણે જોઈએ કે કાર્યક્ષમતા એટલે કે ઓછા સમયે અને ઓછા ખર્ચે કર્મચારી વધારે ઉત્પાદન કરે. વધારે ઉત્પાદન કર્યું એટલે શું થયું, બજારમાં વધારે વેચાણ થયું. વધારે વેચાણ થયું એટલે શું થયું કે નફાકારકતામાં વધારો થાય. એટલે કે બીજો પોઈન્ટ આવ્યો નફાકારકતામાં વધારો. પછી એ એકમની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય. એટલે કે એકમની જે પ્રતિષ્ઠા શાખ છે એમાં પણ શું થાય, વધારો થાય. એટલે કે પ્રતિષ્ઠામાં વધારો. તમારી કંપનીની જે બજારમાં છાપ છે, જે એની શાખ છે, એ શાખમાં શું થશે, વધારો થશે. પ્રતિષ્ઠામાં વધારો. કારણ કે કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે તો જ બજારમાં વસ્તુનું વેચાણ વધશે અને બજારમાં વસ્તુનું વેચાણ વધ્યું તો જ આપણે નફો વધશે ને એના દ્વારા આપણે ધ્યેય સિદ્ધ સરળ કરી શકશું. પછી તો એ કે ઉત્પાદિત વસ્તુ કે સેવાની ગુણવત્તા ઊંચી રાખી શકીએ. માનવ સંસાધન સંચાલન દ્વારા જ આપણી જે વસ્તુની જે ગુણવત્તા છે, ઉત્પાદન જે તમે વસ્તુનું કરો એ વસ્તુની ગુણવત્તા છે કેવી આપણે રાખી શકશું, તો કે સારી રાખી શકશું. એટલે કે વસ્તુની કિંમત ઓછી હશે અને એની ગુણવત્તા કેવી હશે, વધારે હશે, કે જેના દ્વારા ગ્રાહકને યોગ્ય સંતોષ થશે. ગ્રાહકને સંતોષ મળ્યો તો જ આપણા ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધારો થશે. ગ્રાહકોની સંખ્યામાં વધારો થયો તો આપણી જે વસ્તુનું વેચાણ કરી એ વસ્તુના વેચાણમાં પણ શું થશે, વધારો થશે, જેના દ્વારા આપણું ધ્યેય સિદ્ધ સરળ બનશે. એટલે કે વસ્તુની ગુણવત્તા આપણે ઊંચી રાખી શકીએ છીએ. માનવ સંસાધન સંચાલનથી કર્મચારીઓમાં જૂથ ભાવનાનો વિકાસ થાય. કર્મચારીઓમાં શું વિકાસ થશે, કે જૂથ ભાવના. શેનો વિકાસ થશે, જૂથ ભાવના. એટલે કે આપણો અહીંયા આવ્યો ઓલો ટોપિક સંકલન, કે કર્મચારીઓમાં અંદરો અંદર એક સૂત્રતા અને સુમેળ એનો વિકાસ થાય. કે જૂથ એટલે કે એકતા, કે આપણે બધાય એક જ કર્મચારીઓ છીએ અને બધાય પોતે એક થઈ સંપી અને સારી રીતે કામ કરશે. એટલે અંદરો અંદર શું થશે, જૂથ ભાવનાનો વિકાસ થશે. સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ શકશે. સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ એટલે કે સાધનોનો વધારેમાં વધારે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. કર્મચારી ફેરબદલી દરમાં ઘટાડો. કારણ કે આપણી કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીનો આપણે શું સમજીએ છીએ, તો કે આપણી એક અમૂલ્યવાન મિલકત છે. એ રીતે આપણે સમજીએ છીએ. એટલે માટે કર્મચારીનો જે ફેરબદલી દર છે એ ફેરબદલી દરમાં શું થશે, તો કે ઘટાડો થાય છે. અને આપણા જે સારા કર્મચારી હોય ને આપણે આપણા લાંબા સમય સુધી આપણી કંપનીમાં ટકાવી શકીએ છીએ. પછી પોઈન્ટ છે કે કર્મચારીને સંતોષમાં વધારો થશે. કર્મચારીના સંતોષમાં થશે વધારો થાય છે. ફેરબદલી દરે ઘટે છે અને સાથે સાથે કર્મચારીના સંતોષમાં પણ વધારો કરવામાં આવે છે. છેલ્લો પોઈન્ટ છે માનવ સંસાધન સંચાલનના કારણે કર્મચારીને પૂરતો કાર્ય સંતોષ મળે છે અને જેથી ઔદ્યોગિક શાંતિનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. કે જે કર્મચારી કામ કરે એ કર્મચારીના કામમાં યોગ્ય વાતાવરણ ઊભું થાય છે, જેના દ્વારા આપણું જે ધંધાકીય એકમ છે એમાં કેવું વાતાવરણ ઊભું થાય છે, શાંતિનું વાતાવરણ ઊભું થાય. એટલે કે કર્મચારી છે એ કોઈ આપણી કંપની વિરુદ્ધ કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિ કરતા નથી અને જેથી કંપનીમાં શું ઊભું થાય, તો કે શાંત વાતાવરણ રહે છે. માટે શાંત વાતાવરણ રહે છે. તો આ હતું આપણું માનવ સંસાધન સંચાલનનું મહત્ત્વ. આમાં ન સમજાણું હોય કોઈ પણ બાબત તો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. આ પોઈન્ટ 3 માર્કમાં પૂછી શકે કે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તાર તરીકે માનવ સંસાધન સંચાલન વિશે સમજાવો, તો આ બધી બાબત તમારે લખવી પડે. તો આજના લેક્ચરમાં આટલું. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. જય હિન્દ.